This conference will now be recorded. So last class lo by using the report definitions, how to fetch the data from a single database table. Now sometimes we have to pull the data from the multiple database tables, more than one database table. How to do this by using the report definitions. Okay, so this is the concept. I have a table, call it as a customer table. The columns are customer ID, customer name, customer ID, customer name, department ID. Customer ID, customer name, department ID. Now similarly, I have a department table, department ID, department name. Now the data is like this: customer ID 1, customer name Suresh, salary 1000. Similarly, 2, 3, 4. So Ramesh. Okay. Now this is the data from the customer table. In the department table, I have a department ID. Department name is HR. Finance, sales, and manufacturing. Okay, so I have a 4 departments, and by default each and every customer is belonging to a particular department. Each and every customer is belonging to a particular department. Now my requirement is I need a list of all customers. I need a list of all customers and their department name. So how to retrieve these data from these both tables? There is a customer table and there is a department table. There is a customer table and there is a department table, and the customer table is also contains a one more column, call it as a department ID. Department ID. The department ID is 3. The department ID is here 1. Now the department ID is 5. So the data is available in both the tables like this. Now we need to write an SQL query to pull the data from both the tables, and we need to write an SQL query to fetch the list of all customers
and their department name. So how to do this? Usually in SQL, we have a concept called it as a joins. We have a concept called it as a joins. So basically joins are using to retrieve the data from more than one tables by mapping a specific conditions. By joining the two tables based on the specific conditions. By joining the two tables based on the specific conditions. So here customer table here and the department table. Now usually how do you write an SQL query? Usually how do you write an SQL query? Select a star from customers or select a customer ID, customer name, customer salary, department ID. Or select a department ID, department name from department table. This is the single query which is used to fetch the data from the straightforward tables. But here what additionally we have to do, we need to pull the department name also. Now see my SQL query is select customer ID comma customer name customer salary comma department name from department name. Normally, department table is available in the department name. Department name column is available in the department table. But how do you get this column value? How do you get this column value? That can be possible only by joining the two tables. How do you join the two tables? How do you join the two tables? We have a different types of joins. We have a different types of joins. By using those types of joins, you can fetch the data from both the tables. The first join condition is inner join. Another join is a left outer join. Another join is a right outer join. We have three different types of joins. By using three joins, we can retrieve the data from more than one table. Now here, select a customer ID, customer name, customer salary, department name. From how many tables actually? These three columns are available in the customer table. From customer, join. So as I told you, we have three different types of joins, but before that, you need to understand which join I need to apply. Which join is suitable here based on the data. That means if you want to retrieve only matching data between the two tables, if you want to retrieve only matching data between the tables, joins are always costly operations, because it will always mapping and verifying. Here see, department ID is 3. In this case, in this table, first column, first row is department ID. Okay, this department ID is always matching with the 4 rows of the department table. It will not always directly go on verifying with only this department ID 3 with this department ID 3. It will also verify with 1. It will also verify with 2. Next 3 and 4. Similarly, 1. This will also verifying with 1, 2, 3, 4, like this. That's why joins are always impact on the performance. SQL query performance. Always it will take some time to execute the join queries. So but sometimes there is no other option to, whenever you are going to retrieving the data from more than one table. Now here also in my condition, customer ID, customer name, customer salary, department name, only need matching data from both the tables. Before retrieving the matching data from both the tables, you need to understand one more concept called it as a primary key and foreign key. Primary key and foreign key. Here customer ID is the primary key in the customer table.
Here department ID is the primary key in the department table, but this department ID will act as a foreign key in the customer table to maintain the relation between the customer table and department table. To maintain the relation between the customer table and department table. So always foreign key should be placed in the any one of the table. Always foreign key should be placed in the any one of the table. Okay. So in this here in this case in the customer table, I have a customer ID, customer name, customer salary. There is a department ID, department name. But why do we need to place this department ID in this table? Because to maintain the relation between this customer table and this department table. Okay, to maintain the relation between this customer table and department table. That's why we call it as a, this is the foreign key. This department ID, we call it as a foreign key, and this department ID from the department table is a primary key, and customer ID in this table is a primary key. So now what I am doing is from customer inner join department on I'm just giving a one alias name A to this customer table instead of referring the customer table always. Instead of that, I want to use this A and department B. This is B is alias of department table on. How do you map, how do you verify, how do you join? Means based on some condition only you have to join the tables. Now a dot department id equal to b dot department id. A dot department id equal to b dot department id. Sometimes is this column names are like this only, like only id. Now, but in this table, the column names are department ID. Now, A dot department ID equal to B dot ID. A dot department ID equal to B dot ID. So this is the join condition to fetch the data from both the tables. To fetch the data from both the tables. Customer ID, customer name, customer salary, and department name. Actually, department name column is available in the department table, but you cannot directly pull the data. You need to join the both the tables, but some people will write like this. See, some people will write department name from customer comma department. That's it. We'll write an SQL query like this also, but this is not a valid SQL query. This is not a valid SQL query. Now see how this inner join is applying on both the tables. How this inner join condition is applying on both the tables. Now what is the join condition? In customer A inner join department B on A dot department ID equal to B dot ID. Now here A dot department ID 3. What is the B dot ID? 3. So obviously the department name here is sales. Now next query 1 department ID, it is verifying with okay HR. Now here also HR, because the same department ID is also belongs to the same department ID. But see this record department ID 5 is matching with any one of the department ID from the any one of the ID in the department table. No, so that's why this record will not be present in the query output.
This record will not be available in the query output. Why? Because only matching data between the two tables, only matching data based on the join condition. Okay, is it clear? Inner join. When will you apply the inner join? Whenever if you want to fetch the data from both the tables, and that too only matching data between the two tables. Matching data between the two tables based on the primary key and foreign key conditions. Now the department ID is matching with the ID of the department table. Okay, for the first three rows we have a department ID, and that ID is available in the department table. But the fourth row, but this record doesn't have any associated record in the department table. Why? Because that there is no entry in the department table with the value 5. There is no entry in the department table with the value 5. That's why the join condition is failed, because it is verifying this 5 is any one of the department table. No, this record is not matched, this record is not matched, this record is not matched. Obviously this record will not be available in the query output. Only 3 records are present in the query output. That's why inner join is only matching data between the two tables. Clear? Clear. Now there is one more join, called it as a left outer join. So instead of inner join, if I keep it as a left outer join, what is the difference? What is the difference? Or when will you go for the left outer join? When will you go for the left outer join? Remember this. This is also fetching the data from more than one table. At the same time, what is the difference means? Matching data from both the tables, plus all the data from the left table, మీకు ఎలాంటి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, మీకు కరెక్ట్ గా డేటా అనేది కొన్ని మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్కడ ఏ జాయిన్ కండిషన్ అప్లై చేయాలనేది మీరు డిసైడ్ చేయాలి. అది ఏదేమేమి థంబ్ రూల్ ఏం కాదు, సిచ్యువేషన్ బట్టి మారిపోతుంటుంది. వై? బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్, ఓకే, ఐ వాంట్ దిస్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, ఐ వాంట్ దిస్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, మీకు అది రావాలి. కానీ మీకు అలా ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ దీస్ జాయిన్స్ ఆర్ బిహేవింగ్. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్, I want to get the data from both the tables only based on the matching conditions. My next requirement is I need all the data from the customer table. Matching data from the department table. That means whenever you need all the data from the left table, then obviously you have to apply the left outer join. Here the condition is matching data from both the tables first. So obviously these three records are available in the query output, plus matching data from both the tables and all the data from the left table. All the data means, what about this record? Only this record is pending. This data is also present in the output. But what about the department name value? The department name value is null here or empty here. Null or empty, which is nothing but a null only. The department name is null. Why? Because this department ID is not matching with any one of the department ID in the department table. So in that case, the department name here is null. Matching data from both the tables and all the data from the left table. All the data means, okay, these three columns. But what about the department name? Department name is null. Now this, what about the right outer join? Right outer join is also same as left outer join, but it is a vice versa. All the data from the right table plus matching data. That means matching data from both the tables and all the data from the right table.
all the data from the right table. Here, whenever you apply the right outer join, whenever here you apply the right outer join, all the data from the right table, all the data from the right table means ఈ మిస్సింగ్ రికార్డ్ కూడా వస్తుంది. ఏదైనా ఒక రికార్డ్ కనుక ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఉంది, బట్ ఈ రికార్డ్ కనుక ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ తోటి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవట్లేదు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దిస్ 6 and development. Now the final SQL query output is matching data from both the tables. So matching data from both the tables and all the data from the right table. So make first as usual ga ee 3 records vachchastayi. What about the fourth record? Now the fourth record is null and department ID is development. When you apply the right outer join, all the data are matching data from both the tables plus all the data from the right table. So depends upon the requirement which join condition we need to apply, that we have to be decided based on the table structure and based on the foreign key. What not table structure in the sense foreign key is available in the which table, primary key is available in the which table. Okay, so this is there are 3 types of joins. Similarly, we need to apply these 3 join conditions in our report definitions also. But remember this point, in our report definitions, we don't have any direct interaction with the database tables. We have an interaction with the classes. That means we need to maintain the relation between the classes. Obviously, class is mapped to the database table. For example, see this. I have a customer class. As usually, I have a department class. The customer class having the properties are ID, name, salary, and department ID. But as usually the department table is ID, comma, department name. Now customer dot, how do you maintain the relation between the classes? Customer dot department ID equal to department dot ID. So we will see in the report definition so that you can understand very easily. Now let me write the one report definition. So before writing the report definition, tell me the requirement. Now my requirement is I have a one work table which contains a list of all claim cases, and I need a list of assigned operators. To each and every work object. Remember this is my requirement. I need a list of operators which are assigned to a specific work object. In my work table, I have around 100 work objects. But at the same time, I need a list of operators which are assigned to the specific work object, or the operator who is assigned to this specific work object. So I need this data.
So obviously, how do you retrieve the data? So in the work table, you have a list of all work objects, but in that table you don't have a data about the operator details. Why? Because the operator details are available in the different table. The operator details are available in the different table. That means this assignment is assigned to the specific operator. This work object is assigned to some specific operator. How can we find it out? In which table? How can we find all these details? There is a table, call it as a PC assign work list. PC assign work list. Correct or not? Yes, correct. So in this table only, which work object is assigned to the which operator ID? Now I need to join these two tables. Now what I'm doing, I'm going to create a one report definition. సురేష్ గారు చెప్పండి. నోట్ ప్యాడ్ లో మనం రైట్ అవుటర్ జాయిన్ యూజ్ చేసాం కదండి, అప్పుడు అవునండి. టూ కూడా రావాలి కదండి, టూ ఫైనాన్స్ కూడా రావాలి కదండి. ఓ 2 కూడా ఉందా? వస్తుందండి. ఓకే జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్. 2 కూడా వస్తుంది. మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఆల్ రికార్డ్స్. All the records on the right table. Now go to the app, my claim case. Here on this class directly I am selecting a, మీకు ఏ క్లాస్ లో కావాలంటే ఆ క్లాస్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Here I am going to create a one report definition. Create a report definition. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలి అనేది డౌట్ మాత్రం రాకూడదు మీకు. ఎందుకంటే మనం చూసాము, టేబుల్ కి సోర్స్ చూసాము. ఒక టేబుల్ కి సోర్స్ ఏముంది? రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఒక డేటా పేజ్ లో సోర్స్ ఉండొచ్చు, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. ఒక యాక్టివిటీ నుంచి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అక్కడ. గుర్తుపెట్టుకోండి, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డేటా బేస్ నుంచి వచ్చిన డేటా అంతా ఎప్పుడు పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ. పేజ్ లిస్ట్ లో ఏముంటాయి? కలెక్షన్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఈచ్ పేజ్ లో ఏముంటాయి? ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ కాలమ్స్. వాటిని మీరు ఎలా అయితే లూప్ చేస్తారో, ఎలా అయితే ఇటరేట్ చేసుకుంటారో, ఎలా అయితే యూజ్ చేసుకుంటారో అది మీ ఇష్టం. లాజిక్ లో టేబుల్ కి మనం ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాం సోర్స్ గా. అంటే చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా వాడు ఏం చేస్తుంటాడు, ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కాల్ చేస్తాడు. కాల్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అనే ప్రాపర్టీని, అంటే మీరు ఏదో ఒక పేజ్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా, ఏ పేజ్ నేమ్ ఇచ్చారు? మై రిజల్ట్స్ లేకపోతే పివై రిపోర్ట్ కాంటెంట్ పేజ్ అనే డిఫాల్ట్ పేజ్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా టేబుల్ కి మనం ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ మ్యాప్ చేసుకున్నప్పుడు మనం కస్టమ్ పేజ్ ఇచ్చేసాము. మై డేటా అని ఏదో పేజ్ ఇచ్చాము. సో మై డేటా డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అంటే ఎప్పుడైనా మై డేటా అనేది ఏమో కోడ్ పెగా లిస్ట్ క్లాస్ అవుతుంది. మై డేటా ఏ క్లాస్ అవుతుంది? మై డేటా అనే పేజ్ ఎప్పుడు కోడ్ పెగా లిస్ట్ అనే క్లాస్ అవుతుంది. కోడ్ పెగా లిస్ట్ అనేది ఒక బిల్ట్ ఇన్ క్లాస్. దీంట్లో ఉండే పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ అవుతుంది? పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అనేది పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీయే. కాకపోతే పేజ్ లిస్ట్ అంటే దాంట్లో ఉండే ప్రతి పేజ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏముంటుంది? అక్కడ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ $any అన్నాడు జనరిక్ గా. అంటే అది ఎప్పుడైనా రన్ టైమ్ లో మారిపోతూ ఉంటుంది. సో నువ్వు ఇటరేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా ఇటరేట్ చేసుకుంటావు? మై డేటా డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ లూపింగ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఏమొస్తుంది? మై డేటా డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 1 వస్తుంది. 1 ఇది ఒక పేజ్. దీంట్లో ఉండే పివైఐడి కావాలనుకోండి, డాట్ పివైఐడి. అంతే కదా? కరెక్టా కాదా? సో మై డేటా డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్
ఆఫ్ 2 అంటే ఏమొస్తుంది, మీకు డేటాబేస్ నుంచి 10 రికార్డ్స్ వస్తే దాంట్లో ఉండే సెకండ్ రికార్డ్ ఇది. సో సెకండ్ రికార్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ పేజ్ అండి. పేజ్ లిస్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ పేజెస్. సో ఫస్ట్ పేజ్ అది, సెకండ్ పేజ్ ఇది. సెకండ్ పేజ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే, పేజ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే డాట్ pyd. అర్థమైందా? హలో, అందరికి అర్థమైందండి? ప్రసాద్ గారు క్లియరా? So now I'm going to create a one report definition. Okay, now here get assigned work objects. Get assigned work objects. Now this is a class name, rule set version. Click on create and open. Now pyd py status work pz key. ఓకే, సో ఈ 3 కాలమ్స్ మీకు ఈ టేబుల్లో ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. ఎందుకని, ఈ క్లాస్ ఏ టేబుల్ కి అయితే మ్యాప్ అవుతుందో ఆ టేబుల్ నుంచి 3 కాలమ్స్ తెచ్చుకున్నారు. నౌ గో టు ది డేటా యాక్సెస్. నౌ దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ మీరు ఈ కండిషన్ అప్లై చేసుకోవాల్సింది. వై? బికాస్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్. కాబట్టి ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన వర్క్ ఆబ్జెక్టులు కూడా వర్క్ టేబుల్లోనే సేవ్ అవుతాయి. కాబట్టి మీరు పెట్టుకోవాల్సిన అడిషనల్ కండిషన్ ఏంటిది? pxobj క్లాస్ కదా. yesb loan vehicle YESP loan vehicle, yes bank work claim case. ఇది మెయిన్ కండిషన్. ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలో కూడా మీకు చెప్పాను. ఎందుకు పెట్టుకోవాలండి ఈ కండిషను? లేకపోతే ఈ వర్క్ క్లెయిమ్ కేస్ అనే క్లాస్ అనేది ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుందని అందరికీ తెలుసు. ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది? ఏదో సమ్ ఎక్స్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. కానీ దీని యొక్క చైల్డ్ కేసు కూడా అదే టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. వేరే కేసు ఒకటి ఉంది, అది కూడా అదే టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అనుకుందాం. అలాంటప్పుడు నువ్వు రిట్రీవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లే రావాలనుకుంటే నౌ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ క్లెయిమ్ కేస్. Include descendant class instances or include implementation class, and you have to select include implementation class. ఒకవేళ నువ్వు include descendant class instances అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఇది రాసావు కాబట్టి సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ రాయకుండా నువ్వు include implementation class ఓన్లీ అనుకుంటే ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ కు సంబంధించినవి వస్తాయి. సో చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను సేవ్ చేశాను. చూడండి, సేవ్ చేశాను. Now data access, checkout. ఇక్కడ డేటా యాక్సెస్ లో డిజేబుల్ పేజింగ్ అని ఉంది. నేను పేజింగ్ ని అంటే నువ్వు డిఫాల్ట్ గా నువ్వు రన్ చేస్తే చూడండి, బై డిఫాల్ట్ గా 50 రోస్ వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే మాక్సిమం రోస్ ఎంత? వాట్ హ్యాపెండ్? YESB L vehicle, ఇక్కడ C స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, మాక్సిమం రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ కౌంట్
166 ఉన్నాయి. 166 ఇక్కడ రిపోర్ట్ వ్యూవర్ లో ఎనేబుల్ పేజింగ్ ఉంది, నేను అన్చెక్ చేసేస్తాను. నేను అప్పుడు డైరెక్ట్ గా డేటా యాక్సెస్ లో సేవ్ చేసుకుంటే డిఫాల్ట్ గా మాక్సిమం రోస్ ఎన్ని 500. నువ్వు ఒకవేళ నీ దగ్గర అంతకన్నా ఎక్కువ రోస్ తెచ్చుకోవాలంటే నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు. సో 166 రోస్ వచ్చేసినాయి నీకు. ఫైన్. అని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, ఈ ప్రతి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి అసైన్ అయిన ఆపరేటర్ ఎవరు. సో బిఫోర్ దాట్ గో టు లాగిన్ టు ద పీజీ అడ్మిన్. Tables. What is the table name? PC assign work list. PC assign work list. View data. View all rows. Interview questions లో అడుగుతుంటాడు అందుకని. PC assign work list. సో ఈ టేబుల్ లో డీటెయిల్స్ ఏముంటాయి, ఇక్కడ చూడండి అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి అని ఉంది. నాకు ఈ ఆపరేటర్ ఐడి కావాలి ఈ టేబుల్ నుంచి. మరి ఈ టేబుల్ నుంచి ఆపరేటర్ ఐడి కావాలంటే జాయిన్ చేయకుండా ఎలా వస్తుంది, సో నువ్వు జాయిన్ చేయాలి ఈ టేబుల్ తోటి వర్క్ టేబుల్ ని. కానీ ఈ టేబుల్ తోటి వర్క్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేయాలంటే రెండు టేబుల్స్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవాలంటే దాని మధ్య రిలేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ మన దేశంలో ఎంబసీలు ఆ దేశం ఎంబసీ ఈ దేశం ఎంబసీ అంటుంటారు. ఎందుకు పెడుతుంటారు ఇక్కడ, బికాస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్. సో ఇక్కడ కూడా అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి అని ఉంది, కానీ నాకు రిలేషన్ ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద రిలేషనల్ కాలం హియర్, ఏ కాలం తోటి ఆ టేబుల్ ని ఈ టేబుల్ తోటి జాయిన్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఒక కాలం కంపల్సరీగా ఆ టేబుల్ ని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ కాలం అది, రిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కీ అని ఉంటుంది. చూడండి రిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కీ. చూడండి రిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కీ అంటే ఇవన్నీ చూడండి ఏ క్లాస్ కు సంబంధించినయో. కరెక్టా కాదా, అంటే ఆ వర్క్ టేబుల్ యొక్క PZINS కీ అనేది ఈ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఏ కాలం కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, రిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కీ. కరెక్టా కాదా, చెప్పండి అండి. ఎందుకంటే మిగిలిన ఏ కాలమ్స్ అయినా మ్యాపింగ్ ఉందా, మిగిలిన ఏ కాలమ్స్ తోటి అయినా రిలేషన్ ఉందా, మిగిలిన ఏ కాలమ్స్ తోటి అయినా రిలేషన్ ఉందా. మీరు అడగవచ్చు ఈ కాలం తోటి రిలేషన్ ఉంది కదా అక్కడ PYID తోటి అని. ఎప్పుడు PYID మీద డిపెండెంట్ అవ్వబాకండి, PYID మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వబాకండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి PYID సేమ్ గా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే బట్ చూడండి ఇక్కడ PZINS కి ఏ కాలం తోటి, PX ref ఆబ్జెక్ట్ కి, PX ref ఆబ్జెక్ట్ కి ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ ది, ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ది PZINS key ఆఫ్ ది వర్క్ టేబుల్. కరెక్టేనా, ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయా, వేరే కాలమ్స్ తోటి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉందా చూడండి. నాకు తెలిసి ఆ టేబుల్ కి సంబంధించిన, ఏ టేబుల్ కి, మీ యొక్క వర్క్ టేబుల్ కి, వర్క్ టేబుల్ కంటే మీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కి ఈ టేబుల్లో ఏ ఆపరేటర్ అయితే అసైన్ అయ్యాడో, బట్ హౌ డు యూ మెయింటైన్ ద రిలేషన్ అంటే ఓన్లీ ఈ PX ref ఆబ్జెక్ట్ కి అనే ఒక కాలం మాత్రమే, PX ref ఆబ్జెక్ట్ కి. సో నేను ఇప్పుడు జాయిన్ ఎలా చేస్తున్నాను చూడండి, జాయిన్ ఎలా చేస్తున్నాను, select for example a.pyd comma a.pzins key comma a.py status work comma b.px assigned operator id from, what is the table name, work table, a inner join
assign work list table B on a dot pzins key equal to b dot px ref object key. ఇది నా క్వరీ. అంతేనా, ఇంకేమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా? Now I want to create the same thing in the data access. See here, class joins. Add a class join. నేను ఇక్కడ ఏది మాట్లాడినా క్లాస్ తోటే మాట్లాడాలి. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? ఏ టేబుల్ తోటి మీరు జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఈ క్లెయిమ్ కేస్ ని ఏ టేబుల్ తోటి? అసైన్ క్లాస్ చెప్పండి. అసైన్ వర్క్ లిస్టేనా? అసైన్ వర్క్ లిస్టే కదా? Now here I am just giving the prefix name is b to this class. I am just giving the prefix name b to this class. Now here this is important. ఏం కావాలి? ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోస్ కావాలా? ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద రోస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ అంటే క్లెయిమ్ కేసు. ఇంక్లూడ్ ఆల్ రోస్ ఇన్ ది జాయింట్ క్లాస్ అంటే ఈ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్. ఏది కావాలి? నాకు ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రోస్ సరిపోతుంది. ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోస్. ఫైన్, మరి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్? What is the join condition? How do you define the condition? Like this, work table A inner join on. This is nothing but a join condition under. How do you configure that join condition? See here, click on edit conditions. So చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది. b dot px ref object key equal to dot pzins key అని ఉంది చూడండి. dot pzins key అంటే మెయిన్ టేబుల్, ప్రైమరీ టేబుల్ అంటే ఈ టేబుల్ క్లెయిమ్ కేస్ టేబుల్. దీనికి నువ్వు ఇచ్చావు ప్రిఫిక్స్ అలియాస్ అని, కానీ నీ మెయిన్ టేబుల్ కి ఏమి అక్కర్లేదు. నీ మెయిన్ టేబుల్ వర్క్ క్లెయిమ్ కేస్ అక్కర్లేదు. దానికి ఏమి నువ్వేం ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. దానికి ఏమి నువ్వేం పేజ్ నేమ్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది పేజ్ నేమ్ బి డాట్ అని అన్నావంటే నువ్వు దీనికి ఏమి ఎటువంటి పేజ్ నేమ్ అక్కర్లేదు. డాట్ అని చెప్పేస్తే డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని? నువ్వు ఇక్కడ ఏమైనా డాట్ అని ఇచ్చావా? చూడండి, ప్రాపర్టీ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు. ఇక్కడ డాట్ అని ఎందుకు ఇచ్చావు? కరెంట్ క్లాస్ లోనే ఉన్నావు కాబట్టి. నీ డాట్ కు ముందు కనుక ఏమన్నా పేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు కావాలనుకుంటే ఇలా కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ పేజ్ అసైన్ అయింది. ఈ క్లెయిమ్ కేసు కూడా ఒక పేజ్ ఇచ్చేసే ఏ అని చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో టు ది క్వరీ. నీకు అంతగా డౌట్ ఉంటే కరెక్ట్ కాదు ఇది. ఏ డాట్ డేటా యాక్సెస్ లో జాయిన్ కండిషన్ నేను తీసేస్తాను. ప్రజెంట్ ఏం లేవు నాకు. రావట్లేదా? అదండి కరెంట్ టేబుల్ ఎప్పుడు రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది.
చూడండి ఏమొచ్చినాయి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ దిస్ ప్రాపర్టీ కెనాట్ బి యూజ్డ్ హియర్. జనరల్ గా ఎప్పుడు ఇలా రిఫర్ చేయరు అందుకని. సో నో నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్. ఆల్వేస్ ఐడియల్ గా అయితే రావాలి కరెక్ట్ గా అయితే, ఎందుకంటే క్లాస్ నేమ్ కి నేను ఒక రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను, నా ఇష్టం అది. నౌ గో టు ద డేటా యాక్సెస్ యాజ్ యూజువల్లీ. నేను ఏం చేస్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్ బి అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ అనే టేబుల్ తోటి జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోస్. ఆటోమేటిక్ గా కండిషన్ పాపులేట్ అయింది, ఎందుకంటే దానికి తెలుసు దీంట్లో ఉండే పీజీడైఎన్ఎస్ కీ అనేది ఇది ప్రైమరీ కీ, దీంట్లో ఉండి ఇది మైట్ బి ఫారెన్ కీ కావచ్చు అని. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కాదు వేరే కండిషన్ తోటి మీరు జాయిన్ చేయాలనుకుంటే ఇది మాడిఫై చేసుకోండి, అభ్యంతరం లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఒక కండిషన్ కాదు మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఏవో. జస్ట్ ఈ ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇది వేరు, దీనికి ఇచ్చిన ప్రిఫిక్స్, కానీ బి అనేది టేబుల్ కి ఇచ్చిన ప్రిఫిక్స్, ఇదేమో ఫిల్టర్ కండిషన్ కి ఇచ్చిన ప్రిఫిక్స్. ఇది బి అనేది రెండు వేరండి. ఓకే, నౌ సేవ్. నౌ చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఈ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ అనే క్లాస్ కూడా రెఫరెన్స్ దొరికింది. నౌ నేనేం చేస్తాను, బి డాట్ px assigned operator id. Now run the report. Matching data from both the tables. చూడండి, ఓన్లీ మ్యాచింగ్ డేటా ఎన్ని వచ్చినాయి, 130 వచ్చినాయి. అంటే మిగిలిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఆపరేటర్ అసైన్ అవ్వాల, అంటే అవి క్లోజ్ అయి ఉండొచ్చు. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. ఏం చేశాను ఇక్కడ, బి డాట్ అన్నాను. బి అంటే ఏంటిదండి ప్రిఫిక్స్, ఏ క్లాస్ ఇది, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్. కావాలంటే పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో కూడా చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది ఇన్నర్ జాయిన్. నౌ లెట్స్ సీ ద క్వరీ. Clipboard, standard thread, py report content page, from assign work table inner join pc assign work list b on b dot px ref obj key equal to pco dot pjdins key and okay b dot px obj class and a and pco dot px obj class. Obviously మనం ఈ కండిషన్ ఇచ్చాం కదా, ఇదిగోండి ఆబ్వియస్లీ కండిషన్ ఇచ్చాము, కానీ అడిషనల్ గా ఇంకో కండిషన్ తీసుకున్నాడు. ఏంటిది, బి డాట్ పిఎక్స్ ఓబీజే క్లాస్ ఈక్వల్ టు బి సేఫ్ సైడ్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారండి. ఇది అవసరం లేదు అసలు యాక్చువల్ గా, బట్ మీరు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది చూడండి. ఇన్నర్ జాయిన్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్, బి డాట్ పిఎక్స్ రిఫ్ ఓబీజే కి ఈక్వల్ టు పీజెడ్ఐఎంఎస్ కి. ఇది జాయిన్ కండిషన్. నేను చిన్న చేంజ్ చేస్తాను, ఇంకా దీంట్లో ఏం మార్చిన, ఇన్క్లూడ్ ఆల్ ద రోస్ అన్నాడు కదా, ఓన్లీ ఇన్క్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోస్ అన్నాడు కదా, ఇన్క్లూడ్ ఆల్ ద రోస్ అంటాను, సేవ్ అంటాను, రన్. చూడండి ఇప్పుడు 176 వచ్చేసింది. Include all the rows from the left table, matching data from the both table plus include all the rows from the left table. ఎందుకంటే ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి లేదు దాంట్లో, అయినా కూడా ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది both the tables plus all the data from the left table. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, రైట్ జాయిన్ అప్లై చేస్తాను. సో ఇన్క్లూడ్ ఆల్ ద రోస్ ఇన్ ది జాయిన్డ్ క్లాస్ అన్నాను. జాయిన్డ్ క్లాస్ అంటే ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇన్క్లూడ్ ఆల్ ద రోస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అన్నాను, సేవ్. వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్, రిఫ్రెష్, డేటా డాష్ ఎస్ బ్యాంక్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ బి, సేవ్.
all the data from the both the table, sorry, matching data from the both the tables plus all the data from the left table. చూడండి రికార్డ్ కౌంట్ ఎంత ఉందో 500 ఉంది. ఎందుకని మాక్సిమం రోస్ 500 అని ఇచ్చాను, ఒకవేళ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చేమో, హూ నోస్. 10,000 ఇస్తున్నాను ఒకేసారి. నో యాక్షన్స్, రన్. మొత్తం టోటల్ కౌంట్ 797. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ ఇచ్చారు 500, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, అట్లాంటివి మిస్ చేసుకోవద్దు. సో ఇదేంటిది, మ్యాచింగ్ డేటా ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్ ప్లస్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ టేబుల్, ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ టేబుల్. చూడండి ఈ ఆపరేటర్ ఐడి అన్నిటికేమో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లు అసైన్ అయినాయి, కానీ మిగిలిన ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఉంటాయి కొన్ని, వీళ్ళకి ఎటువంటి వర్క్ ఆబ్జెక్టులు అసైన్ అవ్వాలా, ఎటువంటి వర్క్ ఆబ్జెక్టులు అసైన్ అవ్వాలా. ఎందుకని మరి డూప్లికేట్ రోస్ చాలా వస్తున్నాయి కదా, అడ్మిన్ డాట్ శాంపుల్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ వస్తుంది కదా, గో అండ్ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్, సేవ్. ఎందుకంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఓన్లీ ఒక కాలమే కదా, అర్థమైందా. అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఒకటే, ఎందుకంటే ఈ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడికి ఇక్కడ చూడండి మీరు ఏమనుకుంటారు, అడ్మిన్ డాట్ శాంపిల్ ఏది, పిఎక్స్ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అడ్మిన్ డాట్ శాంపిల్ అని ఉంటాడు, లేకపోతే అడ్మిన్ డాట్ యాక్సా లైఫ్ ఐఎంపిఎల్. ఈ అడ్మిన్ డాట్ యాక్సా లైఫ్ ఐఎంపిఎల్ అని ఈ ఆపరేటర్ ఐడి అనేది మన యొక్క వర్క్ టేబుల్లో మ్యాచ్ అవట్లా, అందుకని ఇందులో రికార్డ్ కౌంట్ ఎన్ని ఉంటే అన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతున్నాడు. చూడండి కావాలంటే అడ్మిన్ డాట్ శాంపిల్ తో పాటు అడ్మిన్ డాట్ యాక్సా లైఫ్ ఐఎంపిఎల్ చూడండి ఎన్ని రికార్డులు వచ్చినాయో. వీటన్నిటికీ సంబంధించిన రికార్డ్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ ఎంట్రీ ఉంది. బట్ మ్యాచింగ్ కండిషన్ ఏంటిది, దీని యొక్క పిఎక్స్ రిఫోబిజే కీ ఏంటి చూడండి, ఇది దీని యొక్క పిఎక్స్ రిఫోబిజే కీ. ఈ వర్క్ C67 అనేది, ఈ వర్క్ C67 అనేది నా యొక్క టేబుల్లో ఉందా లేదా, వర్క్ టేబుల్లో చూడండి. గో టు వేర్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ టేబుల్, ఇదే కదా PCS బ్యాంక్ లోన్ వర్క్. C67 తోటి ఏమైనా ఎంట్రీ ఉందా, C229 ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, వేర్ ఈజ్ C67 తోటి ఏమైనా ఎంట్రీ ఉందా చూడండి. C67 తోటి ఎక్కడా ఎంట్రీ లేదు. C67 తోటి ఎక్కడా ఎంట్రీ లేదు కాబట్టి మ్యాచింగ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, అది రాదు, రికార్డ్ రాకూడదు. అంటే ఈ టేబుల్లో నుంచి డీటెయిల్స్ రాలా, అందుకనే రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఉపయోగించాం కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్ ఐ మీన్ రైట్ టేబుల్ ఏది, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్ నుంచి వచ్చింది, అందుకనే దీనికి ఓన్లీ అడ్మిన్ డాట్ యాక్సా లైఫ్ అయిన ఉంది. అర్థమైందండి. ప్రసాద్ గారు అర్థమవుతుందండి. ఓకే అండి, క్లియర్ గా ఉందా, ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా చెప్పండి. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో జాయిన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ లో. మీకు వచ్చిన డౌట్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడే. ఇక్కడ ఎందుకు బ్లాంక్ రోస్ వచ్చినాయి అనే డౌట్ క్లారిఫై అయిందా లేదా. ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నా యొక్క వర్క్ టేబుల్లో లేదు, బికాస్ ఐ హావ్ అప్లైడ్ ద రైట్ జాయిన్. మీరు మాత్రమేమో అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఉన్న డేటా అంతా కావాలన్నారు, నాకు అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఉన్న డేటా అంతా కావాలన్నారు. అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ ఏది, ఇది అసైన్ వర్క్ లిస్ట్. దీంట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 797. అందుకే నాకు 797 రికార్డ్ కౌంట్ వచ్చింది. ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ డేటా. మ్యాచింగ్ డేటా అంటే మీరు ఇచ్చిన జాయిన్ కండిషన్స్ తోటి ఏది మ్యాచ్ అయితే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వర్క్ టేబుల్ నుంచి వచ్చినాయి. మ్యాచ్ కాని టేబుల్స్ కేమో ఎంటీ వస్తుందని చెప్పాను నల్లని, అవే ఇది. కానీ ఇప్పుడు చూడటానికి ఈ రిపోర్ట్ ఇందులో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టునే కదా, నేను మళ్ళీ రన్ చేశాను అనుకోండి, అక్కడ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ పెట్టేసి రన్.
చూడండి manager.axalife.impl user.sbank సిమిలర్లీ admin.axalife.impl కూడా ఒకటి రావచ్చు. ఎక్కడ చూడండి admin.axalife.impl ఓన్లీ ఒక రికార్డ్ వచ్చింది, డూప్లికేట్స్ తీసేసానండి. ఎందుకు ఇలా? సో యూ కెన్ either అప్లై ద రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. సో యూ కెన్ రిఫర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ అనే టేబుల్లో నుంచి ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా మీరు రెఫర్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా సరే, ఎందుకంటే టేబుల్ రిఫరెన్స్ నీ దగ్గర ఉంది. బి డాట్ చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే బి డాట్ అన్నారో పిఎక్స్ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి, పిఎక్స్ రిఫ్ ఓబీజే ఇన్స్టెన్స్, ఇవన్నీ సేవ్ డేట్ అండ్ టైము, క్రియేట్, ఎస్ అసోసియేట్ వర్క్ బాస్కెట్, ఫ్లో స్టెప్, ఇవన్నీ అసైన్డ్ వర్క్ లిస్ట్ అనే టేబుల్లో నుంచి, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ అనే టేబుల్లో నుంచి. సో మీకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీని మీరు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఈ విధంగా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి నువ్వు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ 769కి వెళ్ళి, ఎందుకని డూప్లికేట్ రోస్ అన్నాను. దీని యొక్క డూప్లికేట్ రోస్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంది చూడండి. admin.axalife.impl దీని యొక్క రిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డిఫరెంట్, ఈ admin.axalife.impl దీని యొక్క రిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డిఫరెంట్, కాబట్టి ఈ రెండు వచ్చేసినాయి. అదే ఇందాక ఈ కాలం ఒక్కటి తీసేసామనుకోండి, ఈ రెండు డూప్లికేట్ కిందకే వస్తాయి కాబట్టి ఒకటే ప్రెసెంట్ అయింది. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఈ కాంబినేషన్ కదా, ఇది యూనిక్ admin.axalife చాలా ఇది యూనిక్. ఎందుకని విత్ ఇట్ ఈస్ వెరిఫైయింగ్ విత్ రిఫరెన్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తోటి వెరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొక ఎడిషనల్ కాలం తీసుకున్నావు కాబట్టి నీకు మళ్ళీ రికార్డ్ కౌంట్ పెరిగింది. ఎందుకని నువ్వు ఈవెన్ దో రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అన్నా సరే, ఇక్కడ కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకునేది. ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ ప్లస్ ఈ కాంబినేషన్ డూప్లికేటా కాదు, యూనిక్ కదా, ఎందుకంటే ఇది వేరు అందుకని. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఒక్క టేబుల్ ని జాయిన్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఏం చేస్తారు, రియల్ టైంలో ఇంకో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఇంకో 2-3 క్లాసెస్ ని కూడా జాయిన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ డేటా కావాలి, బట్ వేరే టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ నుంచి నాకు ఇంకొక డేటా కావాలి, సేమ్ ఆ క్లాస్ ఏదో మెన్షన్ చేసుకుంటారు, అక్కడ మళ్ళీ మ్యాచింగ్ రోస్ ఎక్సెట్రా ఏ రోస్ మెన్షన్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ క్లాస్ ప్రిఫిక్స్ ఈసారి బి రో, సి నో, డి నో ఇస్తారు. ఇక్కడ నవ్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ సి డాట్ అంటారు. అలా మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలంటే అన్ని టేబుల్స్ తోటి మనం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అర్థమైందా కాలేదా ఎవరికన్నా? క్లాస్ జాయిన్స్ అర్థమైనయా? క్లాస్ జాయిన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. శ్రీని గారు అర్థమైందండి? ప్రసాద్ గారు ఎక్కడన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి ప్రసాద్ గారు. లేదండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ క్లాస్ జాయిన్స్ లో ఈ డిక్లరేటివ్ ఇండెక్స్ జాయిన్స్ అని ఉంది. మీకు డిక్లరేటివ్ రూల్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది, ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అసోసియేషన్స్ అని ఉంది. అసోసియేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ reusability of the class joins. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ జాయిన్ కండిషన్ ని మళ్ళీ 10 ప్లేసుల్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, అంటే ప్రతి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లోను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక 10 రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లోను నువ్వు ఈ జాయిన్ కండిషన్స్ ను వాడావు. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ జాయిన్ కండిషన్ ని రీయూజ్ చేసుకుంటాను. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకుండా దీన్ని సపరేట్ గా ఇంకొక రూల్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాను. దాన్నే అసోసియేషన్ అంటారు. చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను. గో టు ద క్లెయిమ్ కేస్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్, sysadmin association,
మై అసోసియేషన్ ఆర్ లేకపోతే దానికి ఒక మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ పెట్టుకోండి, మై అసోసియేషన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఇక్కడ ఏ క్లాస్ నేమ్ తోటి నువ్వు జాయిన్ చేస్తున్నావు, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ అనే క్లాస్ తోటి నువ్వు జాయిన్ చేస్తుంది. ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్, వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్, యాజ్ యూజువల్లీ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసైన్ వర్క్ లిస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోసా ఆల్ ద రోసా, అగైన్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ మాత్రం ఎప్పుడు మీరు ఇచ్చిన అసోసియేషన్ నేమే ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ మాత్రం ఎప్పుడు మీరు ఏదైతే అసోసియేషన్ నేమ్ ని మీరు డిఫైన్ చేసుకుంటున్నారో అదే నేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ. ఈసారి ఏం చేస్తున్నావు, ఈ క్లాస్ ని ఈ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ అనే టేబుల్ తోటి జాయిన్ చేస్తున్నావు. ఏంటిది మళ్ళీ, ఇంక్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోసా ఆల్ ద రోసా, లేకపోతే ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోస్, ఇంక్లూడ్ ఆల్ రోస్ ఇన్ క్లెయిమ్ కేస్, ఇంక్లూడ్ ఆల్ రోస్ ఇన్ అంటే అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఏంటిది నీకు కావాల్సింది, మ్యాచింగ్ రోసా, క్లెయిమ్ కేసులో అయితే లెఫ్ట్ జాయిన్ అవుతుంది, దీంట్లో అయితే రైట్ జాయిన్ అవుతుంది. నేను ఇంక్లూడ్ ఆల్ రోస్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రోస్ అన్నాను. వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్ హియర్, చూడండి, వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్ హియర్, dot pxrefobj key is equal to the pzins key, pxrefobj key is equal to the pzins key. సబ్మిట్. మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఏమి రెఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వాలా, కాలం రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలా. ఇందాక అక్కడ మనకి ఇచ్చినట్టు, ఇందాక ఇక్కడ ఏం చేశాడు చూడండి, బి డాట్ అన్నాం, బి డాట్ అన్నాం, అలా ఇక్కడ కూడా ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే బి అనేది అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ అనే క్లాస్ ని రిఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం బి డాట్ అన్నాం. ఏమని వచ్చింది ఎర్రరు, సో చూడండి, వన్ ఆఫ్ ద జాయిన్ కండిషన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్ఆప్టిమైజ్డ్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నాట్ అలౌడెడ్ సిన్స్ ఇట్ కెన్ సివియర్లీ డిగ్రేడ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ pxref ఆబ్జెక్ట్ కి ఇన్ సోన్స్ అండ్ క్లెయిమ్ కేస్. దానికి తెలియటిల్లా, ఇక్కడ గమనించారా, మీరు ఎప్పుడైతే రెఫరెన్స్ ఇవ్వలేదో, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రెఫరెన్స్ ఇవ్వలేదో ఈ pxref ఆబ్జెక్ట్ కీ అనేది కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, అది క్లెయిమ్ కేస్ నుంచి తీసుకుంటుంది. క్లెయిమ్ కేస్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు వాడు యాక్సెప్ట్ చేశాడు, కానీ రన్ చేసేటప్పుడు వాడికి అర్థమైంది ఇది అన్ఆప్టిమైజ్డ్ ప్రాపర్టీ అని. ఎందుకంటే అసలు ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఆ క్లాస్ లో లేదండి, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఆ క్లాస్ లో లేదు. మీరు దీన్ని ఏ క్లాస్ ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రిఫర్ చేస్తున్నారు, బి అనే క్లాస్ ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రిఫర్ చేస్తున్నారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ఆ రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదో డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చెప్పాను, రిఫరెన్స్ ఇవ్వకపోతే పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకుంటుందని చెప్పాను. అందుకని ఎర్రర్ వచ్చింది మీకు, అందుకని ఎర్రర్ వచ్చింది. వన్ ఆఫ్ ద జాయిన్ కండిషన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్ఆప్టిమైజ్డ్ ప్రాపర్టీ is not allowed since it can severely degrade the performance of pxref class pxref ఆబ్జెక్ట్ కి ఇన్ క్లెయిమ్ కేస్ అన్నాడు చూడండి, ఇన్ క్లెయిమ్ కేస్ అన్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి, ఇన్ క్లెయిమ్ కేస్ అని ఎందుకు అన్నాడు, మీరేమనుకుంటారు, నేను ఇక్కడ జాయిన్ కండిషన్ ఇచ్చాను కదా అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ కదా అని. అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ కి అయితే దా క్లాస్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వు. ఇప్పుడు pzins కీ ఉందంటే నేను డైరెక్ట్ గా క్లెయిమ్ కేస్ ని రిఫర్ చేస్తున్నాను. మరి నువ్వు కూడా pxref ఆబ్జెక్ట్ కీని క్లెయిమ్, ఇక్కడ బి అని ఇవ్వకపోతే అది కూడా క్లెయిమ్ కేస్ ని రిఫర్ చేస్తుంది, ఈ క్లాస్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దానికి ముందు ప్రిఫిక్స్ ఏం లేదు, ఎప్పుడైతే ప్రిఫిక్స్ లేదో ప్రైమరీ క్లాస్. అర్థమైందా, అందుకని ఎర్రర్ వచ్చింది. క్లియర్ అనుకుంటాను ఈ పాయింట్.
ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? వీడు ఎందుకు పిఎక్స్ రిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కి అని క్లెయిమ్ కేసు తోటి రిఫర్ చేస్తున్నాడంటే ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే నువ్వేమీ రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు దానికి ముందు రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటే అది బై డిఫాల్ట్ గా కరెంట్ క్లాస్ నే తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో నౌ కమ్ బ్యాక్ హియర్, submit, only include matching rows, click on save. ఫైన్, అసోసియేషన్ రూల్ నువ్వు డిఫైన్ చేసావు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నా జాయిన్ కండిషన్ కూడా ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను. నా నేనేం రాస్తానంటే ఇక్కడ యాడ్ ఏ కాలం మై అసోసియేషన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు మై అసోసియేషన్ తర్వాత పిఎక్స్ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి అన్నావో చూడండి, సేవ్ చేస్తున్నాం. నువ్వు ఎప్పుడైతే సేవ్ చేస్తున్నావో ఒకసారి ఈ డేటా యాక్సెస్ కి వస్తే ఇక్కడ చూడండి అసోసియేషన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అయినాయి. నువ్వు ఏ అసోసియేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నావు. నౌ సేవ్, యాక్షన్, రన్. ఏం చేంజ్ చేశాను? ఏమి చేంజ్ చేయాల. ఈ అసోసియేషన్ లో కూడా అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ తోటి జాయిన్ కండిషన్ జరుగుతుంది. బట్ దానికి ముందు జస్ట్ ఈ అసోసియేషన్ నేమ్ ఇచ్చా అంతే. ఈ అసోసియేషన్ నేమ్ ఇచ్చా. అసోసియేషన్ నేమ్ అంటే ప్రిఫిక్స్ అండి. ఈ క్లాస్ కి రిఫరెన్స్, ఇది ఇవ్వకపోతే తెలియదు దానికి. ఇది కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు క్లెయిమ్ కేసులో నుంచి తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను సపరేట్ గా ఈ జాయిన్ కండిషన్ ని వేరే ఒక రూల్ గా మెయింటైన్ చేసి నాకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ, నాకు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో కాదు, ఈ క్లాస్ కాదు, ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కాదు, నేను వేరే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. దాంట్లో ఇలాంటి జాయిన్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నేను డైరెక్ట్ గా ఈ అసోసియేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్. అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అసోసియేషన్ చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేశాను. అసోసియేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ అసోసియేషన్ ఉంది, అంటే ఏ క్లాస్ తోటి నువ్వు రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద జాయిన్ కండిషన్ హియర్? జాయిన్ కండిషన్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మ్యాండేటరీ థింగ్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఈ ప్రిఫిక్స్ నేమ్ అనేది మన ఇష్టం వచ్చినట్టు అక్కడ ఇచ్చుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, అసోసియేషన్ నేమ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే అసోసియేషన్ నేమ్ రూల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసావో అది ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. ఇంకా అంతకుమించి నేను ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందా? అక్కడ ఏదైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశానో అదే ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఈ కండిషన్ కి ఇచ్చిన ఈ లేబుల్ దేనికి మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటానికి ఏ అండ్ ఏ బిసి అట్లా, అంతేగాని దీనికి ఈ ప్రిఫిక్స్ కి సంబంధం లేదు. అసలు ఈ ప్రిఫిక్స్ కి ఈ కండిషన్ లేబుల్ కి సంబంధం లేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అసోసియేషన్స్. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా రీయూజబిలిటీ, స్కిన్ లోనూ రీయూజబిలిటీ ఉంది. చూడండి ఆఖరికి జాయిన్ కండిషన్స్ లోనూ రీయూజబిలిటీ ఉంది. క్లియర్ అండి? క్లియర్ అండి. ఓకేనండి. నౌ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది అసోసియేషన్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అసోసియేషన్ గురించి, జాయిన్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
మూర్తి గారు, హరీష్ గారు? ఏం లేదండి, క్లియర్. నౌ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సబ్ రిపోర్ట్స్ అనే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సబ్ రిపోర్ట్స్ అనేది దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది. ఇక్కడ నేను చూడండి ఒక క్వరీ ఎలా రాస్తాను. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ కస్టమర్ ఐడి ఇన్ select customer ID or select ID from some X table, from X table. చూడండి ఈ క్వరీని చూస్తే మీకు ఏమర్థమైంది? దిస్ క్వరీ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ క్వరీ. కరెక్టా కాదా? ఇక్కడ నాకు 2 క్వరీస్ ఉన్నాయండి. ఇది ఒక క్వరీ, ఇది అనదర్ క్వరీ. దీన్ని జనరల్ గా ఏమంటారంటే సబ్ క్వరీస్ అంటారండి. సబ్ క్వరీస్ అంటారు. సబ్ క్వరీస్ అంటారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన రిజల్ట్ ని బట్టి ఈ క్వరీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఒక వే. అనదర్ వే చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు అన్నాను, అక్కడేమో ఇన్ అన్నాను. ఇన్ అంటే ఈ సబ్ క్వరీ అనేది మోర్ దాన్ 1 రిజల్ట్ ని రిటర్న్ చేయొచ్చు. కరెక్టా కాదా? సబ్ క్వరీ అనేది మోర్ దాన్ 1 రిజల్ట్ ని, అంటే మోర్ దాన్ 1 ఐడిని రిటర్న్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను, ఇది ఈక్వల్ టు పెట్టాను కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఈ సబ్ క్వరీ అనేది ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ ను మాత్రమే, లేకపోతే మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ కాకుండా ఓన్లీ 1 వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈ సబ్ క్వరీస్ వల్ల చాలా యూజ్ ఉందండి. చూడండి ఇక్కడ ఒకవేళ నీ దగ్గర ఆల్రెడీ సేమ్ యాజ్ నీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఏమైనా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆల్రెడీ నీ దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ఆల్రెడీ ఏమైనా ఉన్నాయి, ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ని మళ్ళీ వేరే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ లో రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే, ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ని మళ్ళీ వేరే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ లో రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈజ్ సబ్ రిపోర్ట్స్. అంటే నేను మళ్ళీ వేరే టేబుల్స్ తోటి జాయిన్ కండిషన్స్ అప్లై చేసి జాయిన్ చేయాల్సిన పని లేకుండా నీ దగ్గర ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఒక రిజల్ట్ ని ఇస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు కంపారిజన్ చేసుకోవాల్సిన కండిషన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, జస్ట్ ఓన్లీ 1 కండిషన్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఆర్ ఏదైనా ఉన్న రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ లో ఉన్న డేటాని రీయూజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఏదైనా కండిషన్స్ ని వెరిఫై చేసుకోవాలన్నా, ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ని రీయూజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా యూ కెన్ గో ఫర్ ద సబ్ రిపోర్ట్స్. యూ కెన్ గో ఫర్ ది సబ్ రిపోర్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నారు. ఇది మీ యొక్క రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ SQL query is nothing but one రిపోర్ట్ డెఫినేషనా కాదా? దీన్ని నేను ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనుకుంటాను. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నట్టే కదా ఇక్కడ. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి ఎగ్జాంపులే ఒకటి తీసుకుంటాను. అంటే నా దగ్గర దీనికి సపరేట్ గా ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది, దీనికి సపరేట్ గా ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది, దీనికి సపరేట్ గా ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాను. అర్థమైందండి?
reusability of the report definitions, or if you want to call one report definition from another report definition, you can go for the sub reports. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా అడుగుతుంటాడు, సబ్ రిపోర్ట్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్తావు, జాయింట్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్తావు అనేది. అంటే అన్ని సార్లు నేను సబ్ రిపోర్ట్స్ కి వెళ్తానని లేదు, అన్ని సార్లు మనం జాయిన్ కండిషన్స్ కి వెళ్ళాలని రూల్ లేదు. సినారియో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, కంపల్సరీగా నీ దగ్గర ఎటువంటి ఆప్షన్ లేనప్పుడు, నీ దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ఎటువంటి ఆప్షన్ లేనప్పుడు నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, జాయిన్ కండిషన్ వెళ్ళొచ్చు. అంటే నేను ఇప్పుడు చూపించబోయే ఎగ్జాంపుల్ రెండు రకాలుగా రాసి చూపిస్తాను చూడండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ కస్టమర్ ఐడి ఇన్ సెలెక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎక్స్ టేబుల్ అని ఉంది. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. I need a list of operators. I need a list of operators which are not assigned to any work objects. I need list of operators which are not assigned to any work objects. Which are not assigned to any work objects. ఓకేనా? which are not assigned to any work objects. దీన్ని ఎలా రాస్తారు మీరు? దీన్ని రెండు రకాలుగా రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వే ఏంటిదంటే టేబుల్స్ తోటి జాయిన్ చేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్విక్ గా ఒక SQL క్వెరీ రాద్దాం. లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ అండి. ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అసైన్ టు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. మనకి ఆల్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కడ ఉంటారండి? ఆపరేటర్ టేబుల్లో ఉంటారు, అంతే కదా? మీకు రావాలండి. ఆపరేటర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు? పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ అని చూడండి. పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ ఇదిగోండి. ఈ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు. 71 ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు. ఆపరేటర్ నేమ్ ఏంటిది? ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి ఏంటిది? పిఎక్స్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ కాదు, ఆపరేటర్ ఐడి. అసలు ఆపరేటర్ ఐడి ఏంటిది? మీరు కంగారు పడి ఇదే ఆపరేటర్ ఐడి అనుకోకూడదు. ఇక్కడ ఈ రికార్డ్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేశాడో వాడి వాల్యూ ఇది, అంతేగాని ఒరిజినల్ ఆపరేటర్ ఐడి వాల్యూ ఏంటిదంటే ఈ రికార్డ్ ని ఎవరు అప్డేట్ చేశాడో వాడి డీటెయిల్స్ ఇవి. కానీ అసలు ఆపరేటర్ ఐడి ఎక్కడ ఉంటుందంటే పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటారు. పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్, ఇది అసలు ఆపరేటర్ ఐడి. సో ఇది తీసుకోవాలి. ఓకే, మీరు అది తీసుకున్నారంటే మళ్ళీ ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి, అర్థం చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. సో నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను. సో పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్, సెలెక్ట్ పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫ్రమ్ PR_ ఆపరేటర్స్. రన్. ఓకే, ఇది ఒకవేళ దీంట్లో డూప్లికేట్లు ఏమి ఉండవు, ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో డూప్లికేట్లు ఏమి ఉండవు. పివై యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ తోటి మళ్ళీ మీరు ఇంకొక ఆపరేటర్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా సిస్టమ్ అలౌ చేయదు. ఓకే, మొత్తం 71 వచ్చి. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటిది? సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ PX assigned operator ID from PC_assign_work list. కరెక్టా కాదా? PC_assign work list లో మనకి ఏముంటుంది? ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏ ఆపరేటర్ అసైన్ అయ్యాడో ఉంటుంది, అంతేనా? అవునండి. చూడండి, ఈ PC అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్ ఏది? ఓకే, ఇది ఈ PC అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో
px assigned operator id ఏది ఓకే px assigned operator id నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే డూప్లికేట్లు డిస్టింక్ట్ అని ఎందుకు పెట్టానంటే ఎందుకు admin డాట్ s బ్యాంక్ ఎన్నిసార్లు అయితే 10 వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లకి admin డాట్ s బ్యాంక్ అసైన్ అవ్వచ్చు బట్ నీకు కావాల్సింది ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ కాదు ఇక్కడ ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్ అయ్యేది ఏంటిది కాదు వీటికి అసలు అసైన్ అయిందా లేదా ఒకదానికి అసైన్ అయితేనే 10 వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లకి అసైన్ అయితే నేను లీవ్ ఇట్ అందుకని ఇక్కడ నేను డిస్టింక్ట్ అప్లై చేశాను సో సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ px అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి నౌ దీన్ని రన్ చేయండి ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డులు వచ్చినాయి 16 రికార్డులు వచ్చినాయి పైన ఎన్ని రికార్డులు వచ్చినాయి 71 రికార్డులు వచ్చినాయి అంటే మిగిలిన 60 50 వాళ్ళకి ఎవరికి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లు అసైన్ కాలేదనే కదా అర్థం కరెక్ట్ నాకు అవి కావాలి అంటే నేను ఇప్పుడు ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి ఈ రెండు క్వరీస్ ని ఇంటర్నల్ గా ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ py యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫ్రమ్ pr ఆపరేటర్స్ వేర్ py యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ నాట్ ఇన్ చూడండి ఆ 55 వీళ్ళెవ్వరికి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లు అసైన్ అవ్వాల ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాను అర్థమైందా ఇప్పుడు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇది ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషను ఇది ఇంకొక రిపోర్ట్ డెఫినేషను ఇది ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషను ఇది ఇంకొక రిపోర్ట్ డెఫినేషను ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ని దీని యొక్క వేర్ కండిషన్స్ లో యూజ్ చేశాను ఒకవేళ ఈ వేర్ కండిషన్ లో యూజ్ చేయకపోయినా కావాలంటే ఈ రిజల్ట్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇదే నేను ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబోతున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా చెప్పండి ఫస్ట్ అర్థమైందండి okay now I'm going to create I'm converting these SQL queries into report definitions that's it now go to the app నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు మనకు ఆపరేటర్ సంబంధించిన క్లాస్ ఏంటిది ఇది డేటా అంతేగాని నేను ఎప్పుడు క్లెయిమ్ కేస్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటే సరిపోదు ఏ టేబుల్ కి మీరు ఎప్పుడైతే రిఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇమ్మీడియట్ గా మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఆ టేబుల్ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది అని నౌ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇది క్లాసు ఓపెన్ చేయండి గో టు ది సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్ నేను అంటున్నానని కాదు కానీ ఏబిసిడీలు చెప్పడం వరకే నా పని స్టోరీస్ రాయటం మీ పని ఎక్కడైనా అంతే ఎవరైనా అంతే ఎందుకంటే రెడీమేడ్ గా ఏది దొరకదు మనకు అసలు అంటే మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటే మీరు అంత ఎక్స్పర్ట్లు అవుతారని నా ఇంటెన్షన్ అంతే డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి పిఆర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ నౌ నేను ఈ క్లాస్ లో ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఇది నేను క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ కాదు అయినా సరే నేను చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ గెట్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ ఒకవేళ క్రియేట్ చేసే ముందు ఉందో లేదో ఏమన్నా బిల్ట్ ని ఏమన్నా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో పిఎక్స్ ఫిచ్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ అని ఉంది ఓకే నేను ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా పిఎక్స్ ఫెచ్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ అని ఉంది నేను ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా ఇంకా మళ్ళీ నేను రాయటం దానికి నేను దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాను కావాలంటే దీన్ని రన్ చేసి చూడండి 76 రికార్డులు ఎన్నో వస్తాయి ఓకే 71 వచ్చినాయి నేను దీన్నే యూజ్ చేసుకుంటా లేదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను అనుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ గెట్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ py user identifier
remove duplicates to be safe side, click on save. ఏంటి దీంట్లో క్లాస్ నేమ్ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ a.pxobj క్లాస్ అని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి టేబుల్లో వేరే ఏమి ఇన్స్టెన్సెస్ వచ్చి సేవ్ అవ్వవు. యాక్షన్ రన్ 70 by 50 వచ్చినాయి. మళ్ళీ పేజ్ నేషన్ అప్లై అయింది అంతే. గో టు ది చెక్అవుట్, డేటా యాక్సెస్. నౌ డిజేబుల్ పేజింగ్ అని అన్నాడు చూడండి, డిజేబుల్ పేజింగ్ టు సెట్ ఎ మాక్సిమం రోస్. అవును, పేజింగ్ ని ఎనేబుల్ చేశాను కదా ఇప్పటి వరకు, డిజేబుల్ చేస్తున్నా. నౌ డిఫాల్ట్ గా నువ్వు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా 500 రోస్ వచ్చేస్తాయి. నౌ రన్ 71 ఫైన్. నీకు కావాల్సిన ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ నువ్వు రాసుకున్నావు. నెక్స్ట్ నీకు కావాల్సిన ఇంకొక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటిది, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కావాలి, అది క్రియేట్ చేసుకో ఇండివిజువల్ గా. సో గో టు దట్ క్లాస్, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్. ఈ క్లాస్ లోకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. ఓకే, గెట్ అసైన్డ్ సో నేను నేమ్ ఏమని పెడతానంటే గెట్ అన్అసైన్డ్. ఓకే ఓకే, గెట్ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. px చూడండి, అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఎక్స్పోజ్డ్ కాలం కాబట్టి నాకు వెంటనే ప్రాపర్టీని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే వచ్చేస్తుంది. రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ కంపల్సరీగా పెట్టాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే చాలా ఉంటాయి కాబట్టి. చెక్అవుట్, డేటా యాక్సెస్, రిపోర్ట్ వ్యూవర్. ఇది నేను ప్రతిసారి తీసేస్తున్నాను, మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ 50 రోస్ తెచ్చుకోవాలి, ప్రతిసారి 50 రోస్ మాత్రమే తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే సోన్ రోస్ తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు పేజ్ నేషన్ ఉంది అనుకుంటే ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. నా యాక్షన్ రన్, మొత్తం 16 రోస్ వచ్చినాయి చూడండి, వీళ్ళందరికీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్ అయినాయి. సో నౌ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఇన్ ది గెట్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ query. Okay, now go to the data access, go to the sub reports, go to the sub reports, add a sub report. What is the class name? What is the class name? assign work list. అదే కదా, ఆ క్లాస్ నుంచి ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన సబ్ రిపోర్ట్ నేను వాడుతుంది. సారీ, ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన సబ్ రిపోర్ట్ అని అనకూడదు అసలు, ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ నేను యూజ్ చేసుకుంటుంది. చూడండి ఏంటిది, ఇదే కదా గెట్ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ నువ్వు రాసుకుంది, కరెక్టే కదా? నేను మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రిఫిక్స్, దీనికి ఏదో ఒక ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వండి, ఏ అని ఇవ్వండి, లేకపోతే బిఓ, మీ ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఈ క్లాస్ నేమ్ ప్రిఫిక్స్. నౌ కాన్ఫిగర్. ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ రిటర్న్డ్ ఫ్రమ్ ది సబ్ రిపోర్ట్ ఒకటా మోర్ దెన్ 1? ఏమో, మీకు అది ఎప్పుడు ఒకటే వస్తుంది అనుకుంటే 1 సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అది మోర్ దెన్ 1 రో రావచ్చు అనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? నా కేసులో ఏంటి, మన కేసులో అది మోర్ దెన్ 1 రో రిటర్న్ చేస్తుంది కదా సబ్ రిపోర్ట్. కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ పిఎక్స్ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫ్రమ్ పిసి అసైన్ వర్క్ లిస్ట్. ఇది ఒక రికార్డ్ వచ్చిందా, మోర్ దెన్ 1 వచ్చినాయండి? మోర్ దెన్ 1. అందుకని నేను ఇక్కడ మోర్ దెన్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వేర్ విల్ యూ యూజ్ దిస్ సబ్ రిపోర్ట్? నువ్వు ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటావు? నువ్వు దీన్ని ఇందాక ఎక్కడ యూజ్ చేసావు? కండిషన్స్ ని వెరిఫై చేసే దగ్గర యూజ్ చేసావు. కండిషన్స్ ని వెరిఫై చేసే దగ్గర యూజ్ చేసావు. సెలెక్ట్ py యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫ్రమ్ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ వేర్ py యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ నాట్ ఇన్ అని. అంటే దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాడావా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాడావా? కండిషన్ గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాడావా, అంతేనా? సో అందుకే నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాను, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్స్.
రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్స్. అందుకే వేర్ విల్ యూ యూజ్ ది సబ్ రిపోర్ట్ అంటున్నాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్ కండిషన్స్ వాడతావా? అదేంటి ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అంటే ఒక జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు. హౌ విల్ యూ జాయిన్ రోస్ ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్స్? నాకు ఎటువంటి జాయిన్స్ ఏమి, నేను ఈ సబ్ రిపోర్ట్ తోటి ఎటువంటి జాయిన్ చేయటం లేదు, సబ్ రిపోర్ట్ తోటి ఎటువంటి జాయిన్ చేయటం లేదు అసలు, ఓన్లీ ఒక రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫిల్టర్ కండిషన్ లో మాత్రమే వాడుతున్నాను. చూడండి, హౌ విల్ యూ జాయిన్ ఎ రోస్ ఇన్ ది రిపోర్ట్, అసలు జాయిన్ కండిషన్స్ అనేవి లేదు. డు నాట్ మ్యాచ్ రోస్. ఎందుకంటే డు నాట్ మ్యాచ్ రోస్, నేను ఇంకా అసలు ఎటువంటి జాయిన్ కండిషన్స్ దీంట్లో లేదు. ఇగ్నోర్ ఎ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఫర్ ద సబ్ రిపోర్ట్ ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్, లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, లోకల్ నేమ్స్ ఫర్ సబ్ రిపోర్ట్ కాలమ్స్ అని ఉంది. లోకల్ నేమ్స్ ఫర్ సబ్ రిపోర్ట్ కాలమ్స్ అంటే ఈ సబ్ రిపోర్ట్ ని ఏదైతే ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ నువ్వు ఈ రిపోర్ట్ లో కాల్ చేస్తున్నావో దానికి సంబంధించిన లోకల్ నేమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ గెట్ అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడికి సంబంధించిన లోకల్ నేమ్స్ ఇది. చూడండి, ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి ఉంది కదా, ఇది ఆపరేటర్ ఐడి సబ్ రిపోర్ట్ కాలం, దానికి సంబంధించిన నేమ్ అలియాస్ నేమ్ అంటారు. అంటే లోకల్ గా దీన్ని ఇక్కడ ఆపరేటర్ అండర్స్కోర్ ఐడి తోటి కాల్ చేస్తున్నాం అని అర్థం. ఓకే, దట్స్ ఆల్. నేమ్ ఇంకా సబ్మిట్. నా ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ వాడుతున్నావు? గో టు ద క్వరీ. ఇక్కడ కాలం సోర్స్ ఏంటిది? py యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ is not equal to does not contain. నో నేను ఏం వాడతాను? సబ్ రిపోర్ట్ కాలం ని. వాట్ ఈస్ మై సబ్ రిపోర్ట్? b డాట్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఈ b డాట్ ఆపరేటర్ ఐడి ఏంటంటే b అనేదేమో ఈ సబ్ రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్. నువ్వు ఏ కాలం తోటి నువ్వు వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు అక్కడ? ఏ కాలం తోటి? ఇదిగోండి, ఆపరేటర్ అండర్ స్కోర్ ఐడి. ఇది లోకల్ కాలం. అంటే లోకల్ కాలం అంటే ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో ఈ కాలం తోటి రిఫర్ చెయ్యి. ఐడియల్ గా అసలు మీరు మీ యొక్క మెయిన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఏది? ఇది. ఈ మెయిన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో మీ యొక్క కాలం సోర్స్ ఏంటిది? px అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి. అంటే ఆ కాలం నేమ్ ఏంటిది? జస్ట్ లేబుల్ ఆపరేటర్ ఐడి. కానీ నువ్వు ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ వాడుతున్నావు? ఇక్కడ వాడుకుంటున్నావు. ఈ మెయిన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో వాడుతున్నావు. ఈ మెయిన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో నీ యొక్క సబ్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కి ఒక కాలం నేమ్ ఇచ్చాడు, పాపులేట్ చేసాడు, ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ చేశాడు ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి అనేది. కానీ అలియాస్ కాలం నేమ్ ఒకటి ఇచ్చాడు. అలియాస్ కాలం నేమ్, నువ్వు ఇది కాకపోతే నీ ఇష్టం వచ్చిన కాలం నేమ్ పెట్టుకో. ఇక్కడ అలియాస్ కాలం నేమ్ అంటే నువ్వు నీ మెయిన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో ఈ కాలం ని ఈ విధంగా రిఫర్ చేస్తున్నావు, సబ్ రిపోర్ట్ కాలం ని ఈ విధంగా రిఫర్ చేస్తున్నావు అని అర్థం. అందుకే నేను ఇక్కడ b డాట్ ఆపరేటర్ ఐడి సేవ్ అన్నాను. అంటే సబ్ రిపోర్ట్ ని ఇక్కడ ఎక్కడ వాడాను? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్ కండిషన్ లోనే నేను వాడుకుంది. చూడండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్ కండిషన్ లోనే నేను వాడుకుంది. Now action run. So the filter option not contains is not supported by the sub report configuration. Column source py user identifier. ఇక్కడ నాట్ ఇన్ కదా మనకు కావాల్సింది. Select py user identifier from PR operators where py user identifier not in. సో ఇక్కడ సో టోటల్ ఎంత వచ్చినాయి? 55 రోస్ వచ్చినాయి. చూడండి, ఈ వీళ్ళందరికీ ఎవరికి ఆపరేటర్ ఐడి అనేది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అసైన్ కాలేదు. నా రన్ అయిన ఒక్కసారి ఇది స్టాండర్డ్ థ్రెడ్ py రిపోర్ట్ కంటెంట్ పేజ్ క్వరీ చూడండి, సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ pco.py user identifier from PR operators where
PY యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ నాట్ ఇన్, చూడండి, సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫ్రమ్ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్. ఏమన్నా మారిందా లేదా? ఏమన్నా మారిందా? మనం ఎలా అయితే రాసుకున్నామో అలానే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకున్నాం. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పండి, దీని మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సబ్ రిపోర్ట్ నేను ఎలా కాన్ఫిగర్ చేశానో కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? గో టు ద డేటా యాక్సెస్, సబ్ రిపోర్ట్ తీసుకున్నాను, ఆ సబ్ రిపోర్ట్ నేమ్ ఇది, అది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిందో అది కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ రోనా, ఒక రోనా, ఎక్కడ వాడుతున్నావు ఈ సబ్ రిపోర్ట్ ని, నువ్వు సబ్ రిపోర్ట్ తోటి ఏమైనా జాయిన్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎటువంటి జాయిన్ కండిషన్స్ నాకు లేవు సబ్ రిపోర్ట్ లో. అంటే సబ్ రిపోర్ట్ తోటి నేను జాయిన్ చేయటం లేదు నా యొక్క మెయిన్ రిపోర్ట్ ని, సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఏమి జాయిన్ కండిషన్స్ డిఫైన్ చేయటం లేదు. నెక్స్ట్, ఆ సబ్ రిపోర్ట్ కు సంబంధించిన కాలమ్స్ ని నేను నా యొక్క మెయిన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో ఇలా పిలుచుకుంటాను, అలియాస్ నేమ్స్. అందుకే ఇక్కడ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పిలవండి, ఓపీఐడి అని ఇవ్వండి, సబ్మిట్, గో టు ది క్వరీ, బి డాట్ ఓపీఐడి, మీ ఇష్టం అది. జస్ట్ ఇక్కడ ఈ కాలం నేమ్స్ తోటి పిలుస్తున్నాం. ఏమైంది? ఓపీఐడి సేవ్. ఏమైంది ఇక్కడ? ఓకే, యాక్షన్ రన్, దట్స్ ఇట్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. లేదండి, క్లియర్ అండి. హరీష్ గారు, శ్రీని గారు, మూర్తి గారు? క్లియర్ అండి, క్లియర్ అండి, అండర్స్టూడ్. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో ఒక్కొక్కసారి మీరు కోడ్ రాసిన తర్వాత ఎందుకు నువ్వు ఇక్కడ సబ్ రిపోర్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ మనకు ఉంది కదా, నువ్వు డైరెక్ట్ గా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ జాయిన్ కండిషన్స్ అవసరం ఉండదు కదా. ఇప్పుడు నేను ఇదే క్వరీని ఇంకో విధంగా రాస్తాను, చూడండి. సెలెక్ట్ PY యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్, ఓకే, ఫ్రమ్ PR అండర్స్కోర్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇక్కడ జాయిన్ కండిషన్స్ తోటి మనం ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చా అని, జాయిన్ తోటి ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చా అని చూస్తున్నాను అంతే. జాయిన్ తోటి ఏంటి, ఎప్పుడు మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది, బోత్ ద టేబుల్ నుంచి మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది, లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి ఆల్ ద డేటా వస్తుంది, అంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా రిజల్ట్స్ ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం సబ్ రిపోర్ట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన దాన్ని మనం ఏదైతే ఇప్పుడు సబ్ రిపోర్ట్స్ తోటి డిజైన్ చేసామో దానిని జాయిన్ కండిషన్స్ తోటి ఏమైనా డిజైన్ చేయొచ్చా లేదా అని చూస్తున్నా. మనకున్న జాయిన్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ ని PC అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్ తోటి జాయిన్ చేయాలి. ఓకే, చూడండి, సెలెక్ట్ PY యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫ్రమ్ PC అండర్స్కోర్ assign అండర్స్కోర్ వర్క్ లిస్ట్, రైట్ జాయిన్ PR అండర్స్కోర్ ఆపరేటర్స్ B, ఇదేమో A, ఆన్ A డాట్ PX assigned operator ID equal to B dot PY user identifier. కానీ ఎంత నువ్వు ఇట్లా జాయిన్ కండిషన్ నువ్వు అప్లై చేసినా కూడా ముందు మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది, రెండు టేబుల్స్ లో నుంచి మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది, ప్లస్ మళ్ళీ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది రైట్ టేబుల్, అంటే ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది రైట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది
బోత్ టేబుల్స్ వస్తుంది. కానీ నీకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ ఏంటిది? లేని వాళ్ళు కావాలి అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్ కాని వాళ్ళు కావాలి. సో నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దీన్ని జాయిన్ కండిషన్ ద్వారా అచీవ్ చేయొచ్చా? ఒకవేళ అచీవ్ చేసినా కూడా దీనికి చాలా లాజిక్ రాసుకోవాలి తర్వాత. అంటే ఒక క్వరీ తోటి దీన్ని అచీవ్ చేయలేవు, ఒక జాయిన్ కండిషన్ క్వరీ తోటి నువ్వు దీన్ని అచీవ్ చేయలేవు. ఎందుకంటే నీకు కావాల్సింది ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ which are not assigned to any work objects. కానీ నువ్వు రెండు టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది. మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుందంటే ఆ టేబుల్లో ఈ టేబుల్లో ఉన్నాడంటే అర్థం ఏంటి? వాడికి ఆపరేటర్ అసైన్ అయినట్టే. ఇక్కడ కండిషన్ నీకు కావాల్సింది ఏంటి? అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఉండాలి, ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో ఉండాలి, వాడు అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్లో ఉండకూడదు. ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో ఉండాలి కానీ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్లో ఉండకూడదు. ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో ఉండాలి, అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్లో ఉండకూడదు అంటే జాయిన్ కండిషన్ ద్వారా దీన్ని ఎలా చేస్తావు? ఫస్ట్ కండిషన్ ద్వారా మ్యాచింగ్ డేటా ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్. అంటే నువ్వు ఏ జాయిన్ కండిషన్ తీసుకున్నా కూడా ముందు మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది. మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది అంటే వాటిని ఫిల్టర్ చేయాలి, ఆ మ్యాచింగ్ డేటా రాకూడదు. కానీ మ్యాచింగ్ డేటా రాకుండా ఉండాలంటే నువ్వు జాయిన్ కండిషన్స్ చేయకూడదు అని అర్థం. అర్థమైందా? ఓకే. సో అంటే ఎవరైనా ఒక సినారియో అడిగితే నువ్వు ఎప్పుడు జాయిన్ కండిషన్స్ కి వెళ్ళావు, ఎప్పుడు ఈ సబ్ రిపోర్ట్స్ కి వెళ్తావు అంటే ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మీరు ఇంటర్వ్యూర్ కి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూవర్ అక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది కరెక్ట్ క్వశ్చనా, వ్యాలిడ్ క్వశ్చనా, ఇన్వాలిడ్ క్వశ్చనా, లేకపోతే అలాంటి ఏం ఉండవు అక్కడ. వాడు అడిగేదే క్వశ్చన్ అంతే. అది కరెక్టా కాదా ముందు వాడికి తెలుసా తెలియదా, బట్ మనం అన్ని వేస్ లో దృష్టిలో పెట్టుకొని రెడీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడుగుతుంటారు ఒక్కొక్కసారి సబ్ రిపోర్ట్స్ ఎందుకు వాడావు, టెల్ మీ వన్ సినారియో, అక్కడ జాయిన్ కండిషన్స్ ఎందుకు పనిచేయలేదు. సో జాయిన్ కండిషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎట్లాంటి సినారియోస్ లో జాయిన్ కండిషన్స్ వాడుతుంటావు అని మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కొన్ని వస్తుంటుంటాయి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ అబౌట్ సి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్. ఎన్ని రోజులు చెప్పాం? 4 రోజులు చెప్పాం. ఓకే, బాగా చెప్తే కొంతమంది ఒక 1 డే అసలు లేకపోతే 2-3 క్లాసెస్ లో ముగించేస్తారు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్. Okay, so that's all about report definitions for today. So again we'll meet on Monday.